स्वागत देश विदेश में बैठे सारे दर्शकों को जी आयां नूं आखदे हां जी तुहाडे इस रोज़ाना दे रोचक सिलसिले गल्लां ते गीत विच मैं हां नवजोत कौर। बहुत सारे विषय तुहाडे नाल इस प्रोग्राम च सांझे करीदे ने, तुहाडे नाल गलबात करीदी है। निक्का जिहा एक ख्याल, एक फुरना जिहा मन च आया। एक गल किसी ने बुल्ले शाह जी नूं पुछया, सानू एक गल दसो हजूर, रब नूं किवें पाईदा? ते अगों बुल्ले शाह का यह जवाब सी, लै रब दा की पाउणा, इधरों पुट्टना ते इधर लाउणा, ये है जिंदगी। इन्नी क गल दे विच ही उन्होंने सब कुछ समझा दिता। दौड़ भजदी जिंदगी ना रुकदी है, ना झुकदी है, ना थकदी है, ना बहिंदी है, ना अकदी है, पर वो सानू देंदी बहुत कुछ है। असी खुश भी बहुत हाँ, कदे कदे उदास भी बहुत हाँ, कदे कदे असी हालात वसा के गरसे जाने हाँ, कदे कदे अपने आप तो ही रुस बहने हाँ। तो इन्हां सारियां गल्लां नूं मनाउण दा, इन्हां सारियां गल्लां नूं गंढण दा, सिउण दा, पराउण दा तरीका जिहड़ा है ना, वो युगां युगांतरां तो बड़ा सटीक है, बड़ा सरल है, बड़ा सादा है। वो है संगीत। जदों तुसीं संगीत वाल अपने आप नूं तोरदे हो, नीरसता कोहां दूर भजदी है। तुसीं अपने आप दे नाल तां जुड़दे ही हो, तुसीं कायनात दे नाल जुड़दे हो। फुੱਲ पत्तियां तुहानूं अपणियां अपणियां लगदियां ने। वो विहड़ा जिहड़ा तुहानूं लगदा ही नहीं सी कदी, लै ये मेरा है, वो तुहानूं अपना अपना लगदा है। वो चौगिरदा उहदे विच तुसीं मौलदे हो, जिद्दां बसंत दे विच कुदरत आले दुआले तुहानूं मौली होई दिसदी है, फुੱਲ महकदे टहकदे दिसदे ने। सो अज दे प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच थोड़ा जिहा इशारा तुहानूं दे दित्ता मैं, जीवन सरगम, कि जीवन नूं इस सरगम दे उत्ते आधारित करके असीं अपने जीवन नूं इस सरगम नूं समर्पित करके किवें कुदरत दे एकमिक हो के, हाणी हो के अपणियां सारियां फिकरां नूं पिछां छड्ड के ते अगांह तुर सकदे हां, किवें असीं उहदे हाणी बण सकदे हां। सो अज दे प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच माहिर मेहमान उचेचे तौर दे उत्ते इसे ही विषय नूं तुहाडे तੀਕ बड़े खुलासे दे नाल पहुंचाउण लई आए ने। आओ तुहानूं जाणू कराउणी जी उन्हां दे नाल श्री सुरिंदर सेठ जी। बहुत पक्की शख्सियत, किसी जानकारी, किसी वधिया तारुफ दे ये नाम मुताज नहीं। जदों तो दूरदर्शन ने इस सूबे दे विच, इस एरिए दे विच, इस इलाके दे विच अपनी धांक जमाई, अपना एक नाम बनाया, उदों तो ये नाम दूरदर्शन दे नाल नाल तुरिया आ रहा है। निक्के हुंदियां तो लैके सब ने उन्हां नूं वक्रे वक्रे प्रोग्राम, छोटे पर्दे की जे कहिए बहुत पक्की शख्सियत, वन सुवंता दे विच, उस तो बाद पत्रकारिता दे खेतर दे विच अजिहा ना जिन्हां नूं सुनिया जांदा है, जिन्हां दी गल नूं गह नाल विचारिया जांदा है और अगों उस गल दे उत्ते चर्चा की जाती है। श्री सुरिंदर सेठ जी, सर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत प्रोग्राम गल्लां ते गीत विच। नमस्कार। और सब तो पहला तो मैं थोड़ी तारीफ करना चाहूँगा। नवजोत नाम है और अपने लफ्ज़ां दे चुनाव नाल तुसी इहो जिहियां सोहणियां छोटियां 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 दीवे दियां लौ बाल दित्तियां कि मैं समझदा कि साडे दर्शक जिहड़े ने वो भी बहुत खुश हो गए होणगे कि ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर तुसी अपने लफ्ज़ां राही खिंची। और बिल्कुल साडे पिछे जिहड़ी तस्वीर एक उगदी सुबह दी है, एक कुछ पत्तियां दी है, कुछ फुल्लां दी है, और जिहड़ी सुबह दी रोशनी है उस दे नाल तुसी बिल्कुल जोड़ दिता। शुरू करिए जी। बिल्कुल, सब तो पहला असीं दर्शकां नूं सदा दईए कि जिस तरह नवजोत जी मुस्कुरा रहे ने, तुसी भी मुस्कुराओ ताकि तुहाडी सब दी सुबह जिहड़ी है बहुत अच्छी शुरू हो जाए। मैं खास तौर पर मुस्कुराने लिए इस करके भी कह रहा कि मुस्कुराना असीं थोड़ा जिहा भुल जे गए हैं। कुछ बीमारियां दा हड़ साडे आसे पासे आया, कुछ जिंदगी दी दौड़ ने सानू किसी नूं थका दिता ते किसी नूं अरशां ते चढ़ा दिता, किसी नूं ਉਹ ਪਦਵੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮਾੜਾ ਮਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਡਮਰੂ ਤੋਂ ਸਵਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਿਤੇ
ਹਨੇਰਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਰਗਮ ਜੀ ਯਾਨੀ ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਧਾ ਨੀ ਸਾ, ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਸਵਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜੀ ਹਰ ਸਵਰ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਹਰ ਸਵਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਜੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੈਨੀਟਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੰਠ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੁਆ ਔਰ ਦਵਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਸਰਗਮ, ਜੀਵਨ ਸਰਗਮ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਰ, ਉਹ ਸਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਟਾਫਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਗਮ ਨੂੰ ਉਤਾਰੀਏ ਕਿਵੇਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜੋੜ ਵੀ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹੀ ਧਰਮ ਔਰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਰਾਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਰਾਗ ਦਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ। ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਰਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜੀ। ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਜੀ, ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੇ.ਐਲ. ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀਵਨ ਬੀਨ ਮਧੁਰ ਨਾ ਬਾਜੇ, ਜੀ छूटे पड़ गए तार बीन के, छूटे पड़ गए तार, बिगड़े काठ से काम बने ना, मेघ बजे ना मल्हार। ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਠ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਜੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਠ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕੇਸ ਜਲੇ ਜੂ ਘਾਸ, ਜੀ। ਕਾਠ ਜਲੇ ਜੂ ਲਾਕੜੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਾਦ ਯੰਤਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਇਨਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਸਹੀ ਸਰਗਮ ਦੇ ਸਵਰ ਨਾਲ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੀ। ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲੇ ਜੀ, ਸ ਤੇ ਸ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਸਰਗਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਦਾਹਰਣ, ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ, ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਾਰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੇ। ਰੂਹ ਚ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਸ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ ਤੋਂ ਸੰਵਾਦ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਵਾਦ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ ਝਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਔਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੀ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਉਸ ਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵਸਥ ਹਾਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਸੁੰਦਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਊਣਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮੂਰਤ ਹਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਂ, ਜੀ ਮੈਂ ਕੂੜਾ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਸ ਓ ਯਾਰ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਹੋਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਯਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੌਸ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾੜਾ, ਉਹ ਔਰ ਕਈ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇਵੀਆਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੀਰ ਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਲੱਭੀ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨਾਲ
ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਵਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਲ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਜੀ। ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 90% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਨੇ। ਜੀ ਜੋ ਮਨੋ- ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸੋਚ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਈਕੋਸੋਮੈਟਿਕ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਊਣਤਾਈ ਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਕਲੀ ਲੋਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਮਕ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਲੁਕਾ ਦੇਣੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਓ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਬਹੁਤ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਝੜਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ। ਓੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਵਾਦ ਸਾਡਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਜੀ ਸੰਵਾਦ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਉਸ ਅਗਲਾ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਅਗਲੀ ਉਸ ਸੁਰ ਦੇ ਵੱਲ, ਅਗਲੀ ਉਸ ਸਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਆ। ਰੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਕੁਝ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਕ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਰੇ ਤੋਂ ਰੇਖਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਧ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੇਧ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਚੱਲਣਾ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਖਾओं का खेल है मोहब्बत। ਜੀ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਕਿ ਰੇਖਾओं से ਮਾਤ ਖਾ ਰਹੇ हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਰਾਉਂਡ ਐਂਡ ਰਾਉਂਡ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਸਮੇਬੱਧ ਕਰਨਾ, ਜੀ। ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ। ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਸਰਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ। ਜੀ 80-20 ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ 20% ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ 80% ਸਫਲਤਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼, ਦਸ਼ਾ ਔਰ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨੁਸਖਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੀ ਲੈ ਲਓ। ਜੀ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਬੜਾ ਲੇਟ ਨੇ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਬਣਾਓ। ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ। ਪੂਰਾ ਬਣਾਓ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰਮਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫालतू ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪਾਇਆ, ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰਮਈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ। ਧਵਸਤ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਨਿਰਸਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਧਰੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਸ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਸਰਗਮ ਵੱਲ। ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਇਜ਼ ਮਨੀ, ਜੀ। ਬੜਾ ਮੁਹਾਵਰਾ, ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਘੜੀ ਦਾ ਖੁੰਝਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਜਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੇਖਣੀ ਔਰ ਰੇਖਾਬੱਧ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਦੀ ਵਿਅਥਾ, ਦੁੱਖ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਨਿਸ਼ਚੈ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੀ। ਸੋ ਰੇਖਾਬੱਧ, ਸੂਚੀਬੱਧ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬੈਸਟ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੀ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਵਧੀਏ ਜੀ ਮਾਂ ਤੇ ਚਲੀਏ। ਜੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ। ਜੀ
ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਤਰਜਮਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏਗਾ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਮਿੱਤਤਾ। ਜੀ ਔਰ ਮਿੱਤਤਾ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਸਵਰਬੱਧ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 3-4 ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਸੀ, 1 चम्मच चीनी कम 4 बरस जिंदगी में आगे, 1 मुर्गा कम 4 बरस जिंदगी में आगे, जी 1 सिगरेट की डब्बी कम जी 4 बरस जिंदगी में आगे, जी 1 पैग पटियाला कम 4 कदम जिंदगी में आगे, जी और 1-2 चमचे कम जी सारी जिंदगी को अच्छी अच्छी खुश। जी ਮੋਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੇਸਟ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ 1 ਚਮਚ ਘੱਟ, ਜੀ। 1 ਪੈਗ ਘੱਟ, ਜੀ। 1 ਡੱਬੀ ਘੱਟ, ਜੀ। 1 ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ, ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਸਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੀ ਇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਇਸ ਸਵਰ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਵੇਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਵਰ ਦਾ ਹਰ ਸਵਰ ਸਾਡੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤਾਲੁਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ part ਹੈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈ। ਠੀਕ ਤੋ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੂਗਲ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੋਮਵਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਖਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਸਵਰ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਫੁੱਲ, ਜੀ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼, ਜੀ। ਇੱਕ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਮਿਲ ਦਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਜੀ। ਜਾਏਗਾ, ਜੀ। ਆਸਾਨ ਜਿਹਾ ਨੁਸਖਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਸਵਰ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਪ ਤੋਂ, ਜੀ ਸ ਰੇ ਗਾ ਮ ਪ। ਜੀ ਪ ਦਾ ਸਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਜੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਵਰਧਕ ਔਰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨਵਰਧਕ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਪ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਫਲ ਟੁੱਟ ਵੀ ਆਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਆਪੇ ਖੋਲ ਦਵੇ ਤੇ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਵੀ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਨਾ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ ਤੋਂ ਜੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਦਾ ਦਾਮਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਲਕਸ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕੀਤਾ, ਜੀ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਜੀ। ਬਚਪਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਖੇਡੇ ਆ ਜੀ। ਕਿ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਟਕ ਨੂੰ ਦਬਦੇ ਹੀ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੇਖੀਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਬੂਟਾ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਪ੍ਰਤੀਕਸ਼ਾ, ਜੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਭਾग्य से ज़्यादा, ਜੀ ਬਿਫੋਰ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਯੂ ਡਿਜ਼ਰਵ। ਜੀ ਇਹ ਭਾग्य ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ, ਜੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਜੀ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾ ਖੇਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹਲ ਜੋਤਣਾ ਤੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਉੱਥੇ ਉਗ ਪੈਣ ਜੀ, ਲਹਿਲਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਈਆਂ, ਕਦੀ ਪੀਲੇ ਸਰਸੋਂ ਦੇ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕਦੀ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਲੈ ਲਹਾਂਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਸਾਡੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਸਰਗਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰੇਗੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠਾਰੇਗੀ। ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਗੀਤ ਵੱਲ, ਫਿਰ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਰੱਖਾਂ, ਦੂਰ ਦੁਰਾੜੇ ਉਹ ਮਾਹੀ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੀਂਦਰ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ
बात रुकिया नहीं रुकदी प्यार दी बरसात रुकिया नहीं रुकदी हो जांदी बर्बाद रुकिया नहीं रुकदी दुनिया दी गल छड्डो दुनिया की कहदी दिल दी वखरी बात रुकिया नहीं रुकदी प्यार दी बरसात रुकिया नहीं रुकदी नी मैं जोगड़ माही दी नी मैं जोगड़ माही दी लख चंद्रमा लख तारे तेरे बाजों फिक्के सारे संदली बूहे मस्त हवावां तेनू पे उड़ीकण सारे तू आवें तां खिड़ खिड़ जावे हो तारियां परी परात सोहणिया नी मुकदी प्यार दी बरसात रुकिया नहीं रुकदी सत रंग रंगिया आकाश महिदा एक रंग साडे वाला खास महिदा सत रंग रंगिया आकाश महिदा एक रंग साडे वाला खास महिदा कई वरे महीने लंघे मोती अते नगीन लंघे तेरे गोड़े रंग में चलिया मैं रंग रेजन रज के रंगे तेरी सौगात सोने नहीं मुकदी प्यार दी बरसात रुकिया नहीं रुकदी सत रंग रंगे ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਬੜੇ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਰੌਚਕ ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਸਰਗਮ ਉਹ ਸਰਗਮ ਕੱਲੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰ ਤੱਕ ਹਰ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਗਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਾਂਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਠ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ ਤੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਤੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੁਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਜੀ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਜੀ। ਹਵਾ ਦੀਆਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਪਾਣੀ ਔਰ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਔਰ ਸੁੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਪਾਣੀ 8 ਗਲਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ ਜੀ। ਔਰ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਜੀ। ਅੰਗ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੀ। ਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸਵਸਥ ਜੀ। ਸਵਸਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ स्वयं में स्थित जी अपने अपने जो कार्य ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਅੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਵਸਥ ਹੈ ਜੀ। ਸਵਸਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ डोले वाला बंदा या कोई बहुत ताकतवर जी ऐसा नहीं है। जी। और प्राणायाम वायु जी सा किस तरह अंदर आना है सा किस तरह जाना है और किस तरह वो बूटियां ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ जी ਤੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ जी ਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦੇਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗ ਤੇ ਉਦੋਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਗ ਮ ਪ ਧ ਬਾਚਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਗਛਾਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹੋ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ जी ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮੰਤਰ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ जी बुद्धम शरणम गच्छामि संगम शरणम गच्छामि जी। धम्मम शरणम गच्छामि जी अच्छे लोगों की संगत जी। अच्छे धर्म की संगत और अच्छे जी। संगीत दी ज्ञान दी बुद्ध दी जी। बुद्ध तो मतलब ये नहीं को महात्मा ने बुद्ध मतलब अच्छे लोग जी अच्छे लोगों की संगत जी। करोगे जी। और इसी तरह ही वैदाचार्य
ਗੂਗਲ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੀ। ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੁੰਦਰ ਨੁਸਖੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਬੈਠੇ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚੰਗੇ 6 ਫੁੱਟੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਸਰੀਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ मतलब ही बिल्कुल सिंपल ही हुई जी। है प्रतिरोधक क्षमता। जी। और प्रतिरोधक क्षमता तो मतलब की होया मन ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਔਰ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜੀ। ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਹ ਸੁਰ ਨਾਲ ਬਣ ਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਧੜਕਨ। ਜੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਧੜਕਨ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਧੜਕਦਾ ਸੀ ਦਿਲ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਗੇੜੀ ਲਾ ਲਈਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਦੇ ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝ ਲਈਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੜਕਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਗੜਬੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਯਕਸ਼ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਮ ਆਸ਼ਚर्यमम, ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਤੇ ਯਕਸ਼ ਨੇ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਿਆ ਔਰ ਸੋਚਦਿਆਂ ਸਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ। ਹਮ, ਇਹੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੀ। ਜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧੜਕਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਜੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਧੜਕਨ ਹੋਈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਲੋਕ ਜੀ ਉਂਝ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਜੀ ਜਰਾ ਕੁ ਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਝੱਟ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਜੀ। ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਵਧੀਆ ਗੱਡੀ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ। ਤਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 100 ਵਰਸ਼ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀਵੇ ਓਮ ਨਾਮ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਨੇ। ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਨੀ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ, ਜੀ ਨਿਰੀਖਣ। ਨਿਰੀਖਣ। ਜੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਜੀ। ਵਧੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੀ। ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਰ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੇ ਆ, ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਭੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਮਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਡੀ ਹੈ ਅੱਡੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਸ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋ ਖੂਬਸੂਰਤ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਟੱਕ ਹੋਣੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਰੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ ਰੇ ਗ ਮ ਪ ਧ ਨੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਾਰੀਗਰ ਸੀ ਕਿ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪਨੀ, ਜੀ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗਿਣ ਲਓ, ਨਾਸਿਕਾ 2, ਜੀ। ਅੱਖਾਂ 2, ਕੰਨ ਕੰਨ 2, ਦੋ, ਪੈਰ 2, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼। ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਰਟਰੀਜ਼ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜੀ ਇੱਕ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਰਸਤਾ, ਜੀ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਆਲਟਰਨੇਟ ਰਸਤਾ ਉਹਨੇ ਜੀ, ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਲਈ ਜੀ। ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੀ। ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਏ ਹਾਂ ਤੇ ਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ समाधान और संतुलन, जी। बैलेंसिंग एंड सॉल्यूशन। जी
ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਨਾ, ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਢੇਰ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰਬੜ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਹੈ, ਜੀ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ 5 ਤੱਤਵਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਉਸ ਰਬੜ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਪੁਤਲੇ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਔਰ ਖਿੱਚਦੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਬੇਧਿਆਨੇ, ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਉਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦਿया देने वाले ने तुझको जी। आंचल ही न समाए, ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਰਗਮ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੀ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਆਉਣ, ਜੀ। ਜਾਂ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਕੋਈ ਆਉਣ, ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ, ਬੁੱਧੀ ਔਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹ ਸਰਗਮ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੁਮਾਇਆ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਜੀ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਰਹੇ ਜੀ। ਹੋ। ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੀ ਲੋ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਉਸ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਡੇ ਉਸ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਮਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਚੀਥਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਰਲ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੀ। ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਔਰ ਮੁस्कुरा ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜੀ। तो वही है एक बहुत पुराना कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। जी। मैं धुएं ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀ। ਜੀ। ਧੂਏ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਊਰਜਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਠਿਨਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆਵੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਡਰੇ, ਨਾ। ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਛੂ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ, ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜੀ। ਮਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਨਾ ਜੀ। ਰੱਖੇ। ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਗਮ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਜੀ। ਜੀ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਵਰ ਨੇ। ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਹਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀ। ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਮਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਵਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਆਉਣਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਸਫਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜੀ। ਇੱਕ ਖਾਸ ਨਿਮਿਤ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਧੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਜੀ। बहुत सिंपल जी गल की जी। सी ना असी कि उम्र भर गालिब मुसलसल भूल ये करता रहा, जी। धूल चेहरे पे जमी थी आईना धोता रहा। तो ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਜੋ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਜੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਸਟੱਡੀ ਜੀ। ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੀ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੰਗ, ਜੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੁੱਲ ਜੀਵਨ ਸੰਗੀਤ ਬਣਦਾ। ਜੀ। ਜੀ। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਨੀਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਰ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮੀ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੋਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵਕਤਾ ਵੀ ਹੋ, ਜੀ,
ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਉੱਡਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਾਲੇ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਓ। ਸੰਗੀਤ ਔਰ ਬਾਣੀ ਜੀ बड़ा संबंध है ਇਹਦਾ। हम्म। और साढ़े ते बड़े बड़े प्रख्यात लोगों ने क्या है जी। कि ऐसी बाणी बोलिए जी। मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आप भी शीतल होए। जी। सो अगर असी ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜੀ द्रौपदी ने किया ਤੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਇਆ। ਜੀ विशिष्ट और विश्वामित्र ਦਾ युद्ध कामधेनु गाय करके जी, हो जी, गया। जी। बृहस्पति और असुरां ਦਾ युद्ध ਇਸ जी। ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਕਦੇਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਨ। ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਯੁੱਧ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਖਲਬਲੀ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਔਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਗੀਤ ਨਾਲ ਔਰ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਸੁਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿ ऐसी वाणी बोलिए जी। मन का आपा खोए जी। औरन को शीतल करे आप भी भी शीतल शीतल होए। जी। और अगर ये शीतल करना है, मैं सारे दर्शकों ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੁਰ, ਲੜਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲਾ ਸੁਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੀਵਨ ਸੁੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ। ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਮਤੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਰਾਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।